नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तेबे बंधु माने आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा आसिबाकु थिबा इंग्राजी नवा वर्ष 2025 मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई किपरि रहिबो एवं मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानकर एही नुआ वर्ष ठारू भाग्य चमकिबाकू लागिबो से विषय रे आजिर ए वीडियो रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आपण मानकर जदि मिथुन राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने इंग्राजी नववर्ष 2025 मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत ही खास आनी देउछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। एही 2025 मसिया रे चारि गोटी प्रमुख बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शनि, राहु एवं केतु एवं देवगुरु बृहस्पति एमानकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही नुआ वर्ष 2025 मसिया रे आपणकर जीवन रे केउ सबु बड़ परिवर्तन मान घटिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे बहुत समस्या देखा जाउथिला, बारंबार आपणकर देह खराब रहुथिला, आपणकर गृह रे धन जनित समस्या देखा जाउथिला, आपण ऋण बा धार करज करथिले करज सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रे आपणकर खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा जाउथिला, अजथा खर्च मध्य हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण संतान संतति को नै चिंता रे रहुथिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एही इंग्राजी नववर्ष 2025 रे दूर हेबा पई जाउअछि। पुणी थरे आपणक भाग्य रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर राशि रे एही वर्ष बृहस्पति चलन करिबा पई जाउछंती। मे मासरे बृहस्पतिंकर आपणकर राशि को चलन करिवे। प्रथमतः एही वर्ष आपणकर स्थान रे परिवर्तन आसीबो। आपणकर इच्छा थाउ किंबा न थाउ आपण गोटिए स्थान रो अन्य स्थान को आपणको यात्रा करिबाकू पड़ी पारे। आपणकर जागा परिवर्तन होई पारे। आपण जेउठारे रहुचंती ताकू छाड़ी आपण अन्य स्थान को यात्रा करि पारंती, किंबा आपण कार्य क्षेत्र रे स्थानांतरित हेबार जोग सृष्टि करिवो। एहा सहित बंधु माने आपण घरे रहिबा पई इच्छा प्रकाश करिवे नाही, कारण शास्त्र रे अछि जेतेबेले बृहस्पति लग्न भाव रे निज राशि रे चलन करथांती सेतेबेले प्रभु रामचंद्र भी वनवास यात्रा करिथिले, तांकु मध्य गृह परित्याग करिबा पई पड़िथिला। जेतेबेले 14 मई परे बृहस्पति मिथुन राशि को चलन करिवे, निजर जन्म राशि को चलन करिवे, तो आपणकर जन्म बृहस्पति हेबो। एही वर्ष आपणकर राशि पई गुरु शुद्धि रहुअछि। जेउ मानकर विवाह होई पारु नथिला सेमानकर विवाह योग्य होई जाइथिला, तो एही वर्ष सुनिश्चित विवाहर जोग रहिअछि। आपणकर गृह को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे, कारण गुरु शुद्धि आपणकर होई सारिछि। आपणकर विवाह स्थिर होई पारे। जेउ व्यक्ति विशेष माने निजर कर्म पई आशा बांधी रहिथिले, जेउ मानक पाखरे कोनोसी भी चाकरी नथिला, सेमानको मन चाहुंतिबा चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, तेबे एही 2025 वर्ष आरंभ रही जून 25 मध्य
ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। କୌଣସି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନିହାତି ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଏହି ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି କେବେ କାହାକୁ ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାଠାରୁ କରଜ କରିଛନ୍ତି ଋଣ ଆକାରରେ, ତ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଧାର କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସମସ୍ତ ଧାର କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ନୂତନ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ, ନ୍ୟାୟଦାତା। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଚଳନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ରହି ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଶାରେ ରହିଥିଲେ, ତ ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୃହ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଗୃହକୁ ନୂତନ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଜାନୁଆରୀରୁ ନେଇ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଗୃହ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ନିବିଡ଼ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଅନଲାଇନ, ଡିଜିଟାଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଆସିବାକୁ ଥିବା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2025 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଢେର ସାରା ଖୁସି ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। ତାହା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ତାହା ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ତଥା କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ